अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। पिया जी को बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेश मां। मोने मुखीने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मोने होती नींदरणी, तमे सुती मोकी क्या रातें। जागीने ज्योत्या पियोची न पासे, પછી તો થાશે પરબાતે રે। કાલા કલીને કહું છું તમને, આવજો પિયા આણી ક્ષણે। મારા મનના मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरने। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। સંજુ અંકલે થોડીક માણેક પહાડની છપાઈ મોકલી છે, જોઈ લઈએ। બોલે શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારી કી જય। कहीं 12,000 मोहल फिरते, कहीं हुक्मे तिन की बात। तिन हर मोहलो बीच बीच में, 12,000 मोहलात। मानिक पहाड़ के 12,000 महल घूमकर आए हैं। उन हर महलों के बीच में 12,000 मंदिर है, जिनकी हकीकत हुक्म से ही बताई है। अटक रहे थे इत ही बीच आवने मोमिनो दिल। इन अर्स रूहो वास्ते, एता कहा विचार करे सब मील। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं तो इसे देखकर ही अटक गई थी, परंतु मोमिनों के वास्ते इतना बयान किया है, आगे सब मोमिन विचार करके सुख लेंगे। जो मोमिन किए हके बेशक, सो लेगे दिल विचार। हर्ष दिल एही मोमिनो, तो ल्याए बीच सुमार। श्री राज जी महाराज ने मोमिनों के सब संशय मिटाए हैं। वह इसे दिल में विचार कर ग्रहण करे। मोमिनों के दिल में श्री राज जी महाराज का अर्श है, इसीलिए बेशुमार को शुमार में लाकर बताया है। आगे आए मिली इत नदियाँ, चक्राव ज्यों पानी चलत।
तीन पीछे नदियाँ मोहल बन की, जाए सागरों बीच मिलत। इसके आगे भंवर के समान घूमकर सब नदियाँ मिलती है। उसके बाद यह एक महानद वन की नहरों में जाकर सागरों में मिलता है। क्यों कर कहूँ मैं पोरिया, और क्यों कहूँ जरोखे, देख देख में देखिया, न आवे गिनती में। मानिक पहाड़ की सीढ़ियाँ जरोखे जो देखे हैं वह बेशुमार है, उनका वर्णन कैसे करें। मैं गिरद कहीं चौरस कहीं, पर कहीं हर बात हवेली, जाके आवे ना मोहल सुमार में, तो क्यों जाएगी नी पौरी। मैंने गोल और चौरस हवेली बताई है, परंतु इन हवेलियों में बेशुमार महल है, बेशुमार महरावे, रास्ते और हर तरह की शोभा है जो कैसे गिनी जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Namdi, every now when we walk through us from the Manik Pahad. Any question about Chavi Sasna Mohannu before we start the Manik Pahad? Anybody has any doubt, any question, any clarification? Chavi Sasna Mohannu? Everybody good? Yes. Okay. We can start our journey to where? Where we want to go? Manik Pahad. Everybody ready for big Manik Pahad? Yeah. Okay. Let's go. It's gonna take several sessions. We're gonna go. Let's go slowly. We don't have to hurry up, just like we did hot kosa. This may be a little longer, but I'm sure we will get through it slowly for each and every glory of the Manik Pahad. Yeah. So you can share the screen. Looks very beautiful. Looks very beautiful, yes, and it is very beautiful. I don't know how we can imagine. It's hard to imagine It is. sometimes. પેલું કાલે કેતન અંકલ કહેતા હતા ને તે કેટલા મહોલો છે 24 હાંસા મહેલમાં, તો આમાં તો મજા આવી જશે હો કેતન અંકલ. લાસો થઈ ગઈશું 12,000 અને એમાં બી પછી કેટલું બધું છે. એમાંય પાછા 12,000 મંદિર, 12,000 કોઠડી. Yeah. It will be fun. It will take little longer, but will be fun. હમણાં ચોપાઈમાં કીધું ને કે ગણતરી આવશે નહીં એવું છે. ખરાબો ને ખરાબો. Right. It's too much counting here, but we'll focus more on the Sobha and glory. We can go some counting because it always require to get the glory, right? So we will see. Okay, let's start it. Ramji Snehaben. અવાજ આવે છે પ્રણામજી? એ આવે છે, થોડો કટ થઈ જાય છે. યા હું 5 મિનિટ દૂર છું હવે ઘરેથી, પણ સ્ટાર્ટ કરી દઉં છું, રાઈટ? યા Okay. Yeah, let's start it. તમે શેર કરી શકો? Okay, good. Yeah. ને લેટેસ્ટ ફાઇલ લીધી છે ને તમે? લેટેસ્ટ ફાઇલ. પૂર્વે મૂકી. Okay. તો આજે આપણે માણિક પહાડની શોભાને સમજીશું, બરાબર? માણિક પહાડ આપણે રંગ મહોલથી દક્ષિણ દિશામાં, જેવી રીતે આપણે હોજ કોસર સમજ્યા 4.5 લાખની દૂરી પર, હોજ કોસરથી 24 હાંસનો મહલ અને 24 મહલથી માણિક પહાડ એક દોરી બંધ આવેલું છે, બરાબર? એટલે માણિક પહાડની આપણે પહેલા ગીર્દવાઈ સમજીશું કે કેટલી ગીર્દવારમાં માણિક પહાડ આવેલું છે. માણિક પહાડનું આપણે ખરું દ્રશ્ય જોઈશું. માણિક પહાડની આપણે પૂરી આખી લઈ રાઉન્ડમાં સમજીશું તો ટોટલ એની 2,36,00,000 2,36,00,000 की जगह में माणिक पहाड़ आया है અને માણિક પહાડને ઘેરીને 3 વન આવેલા છે, રાઈટ? એ 3 વન બડોવન, મધુવન અને મહાવન.
બડોવન આપણો આવશે 12,000 બોમ, મધુવન 24,000 અને મહાવન 48,000 બોમ. અને એની વચ્ચે આવશે આ માણિક પહાડ પૂરી ગીરભાઈ, મતલબ ચોરસમાં સાઈઝ એની ગણીએ આપણે, લંબાઈ ચોડાઈ તો 2,36,00,000 ની જગ્યાની અંદર આ માણિક પહાડ આવેલું છે. બરાબર. હવે આપણે પહેલા માણિક પહાડમાં અંદર મતલબ જ્યાં આપણા હવેલી આવેલી છે. અહીંયા અંદર, અને આ જે શોભા દેખાય છે આપણને એ બહારની આઉટસાઇડની શોભા છે. તો અંદરની શોભાને આપણે અહીંયા આખું રાઉન્ડ કરીશું. તો પહેલા અંદરની માણિક પહાડની શોભાને આપણે સમજીશું. બરાબર. એ જે અંદરની આપણે સાઈઝ કરી હતી એ આ માણિક પહાડની આવી. એટલે જે માણિક પહાડની એક્ચ્યુઅલ અહીંયાની અંદરની સાઈઝ ગણીએ તો એ લંબાઈ ચોડાઈ 16,000 લાખ, 16,000 લાખ એની લંબાઈ અને ચોડાઈ આવશે. પણ જો આપણે ગીર્દવાઈ કરીશું આખી રાઉન્ડમાં તો 48,000 ગીર્દવાઈમાં, અને લંબાઈ ચોડાઈ એની 16 લાખ આવશે. બરાબર છે. ઓનલી આ પહાડની આઉટસાઇડ પાર્ટ તો કોસ યા અહીંયા કોસમાં જ આવશે. અહીંયા મંદિર નહીં આવે. અત્યાર સુધી આપણે મંદિરમાં સાઈઝ હતી, સોરી. તો અહીંયા કોસમાં સાઈઝ આવશે. હવે માણિક પહાડ જેવી રીતે રંગ મહોલ આપણો ઓમ ચબુતરાની ઉપર આવેલો હતો એવો માણિક પહાડ બી ઓમ ચબુતરાની ઉપર આવેલો છે. અને એમાં માણિક પહાડમાં બી 4 દિશાઓમાં સીડિયા ચડી છે. બરાબર છે. ચારો દિશાઓમાં ગોમભરની સીડિયા કહીશું આપણે, કેમ કે હાઈટમાં રંગમહોલ કરતા થોડી વધારે હાઈટ આવશે અહીંયા આગળ. હવે અહીંયા ઉપર જઈશું તો આપણે ઉપર બી અહીંયા આગળ પરિક્રમા રોસ આવશે, જે 400 કોષની પરિક્રમા રોસ આપણે 24 હાંસના મહલમાં બી આવી હતી. બરાબર છે. એવી રીતે અહીંયા બી પરિક્રમા રોસ આવશે. પણ માણિક પહાડની એક અલગ શોભા છે કે જે એની દિવાલ આવેલી છે. આજે અહીંયા આગળ બહાર એની દિવાલ આવેલી છે. રંગમહોલમાં આપણે દરવાજાને અંદર પ્રવેશ કરીશું તો દરવાજાની સાથે અત્યાર સુધીનું આપણે જોયું બધું 24 હાંસ મહલ, ટાપુ મહલ, બધામાં દરવાજાની સાથે મંદિરો આવેલા છે, જે માણિક પહાડમાં નથી આવેલા. માણિક પહાડમાં એક દીવાર આવેલી છે. આ આખી એક દીવાર આવેલી છે અને એ દીવારનું નામ છે મંદિરી દીવાર. કેમ કે એ એક દીવાર છે, એક મંદિરની. એટલે એવું નથી કે અવાજ કટ થઈ જાય છે, આવતો નથી. અવાજ કટ થઈ જાય છે. અવાજ કટ થઈ જાય છે. અવાજ નથી આવતો. સ્નેહાબેન, આ જે બહારની દિવાલ છે ને, આપણે રંગમહોલમાં કેવું હતું કે એન્ટર થઈ કે શું આવતું હતું પહેલા? મંદિરો આવતા, રાઈટ? બંને બાજુ દરવાજો અને દરવાજા આજુ મંદિર. અહીંયા જે બહારની આખી જે સાઈડ છે ને એ આખી દિવાલ છે. સોરી, વન મંદિરની દિવાલ છે આખી ચારે બાજુ, રાઈટ? અને બોલો. સોરી, રંગમહોલમાં દરવાજાની બાજુમાં પહેલા ચબૂતરા બી આવતા હતા, તો અહીંયા ખરા ચબૂતરા? ચબૂતરા ખરા. સાઈડ નંબર 1 માં જશો ને તો સાઈડ નંબર 1 માં જાઓ તમે. સ્નેહાબેન, 8 આઈ થિંક તમારું 8 નંબર. ના, તમારી જૂની છે, તમે નવું નહીં લીધું રાખતું. એટ જ છે સંજીવભાઈ, એટ જ છે આ. ના ના, અમને આજે મોકલી નથી રાખતું. હું શેર કરું છું, તમે ઘરે આવો તો હું ઓકે, તમે શેર કરી દો ત્યાં. કોઈ ઘરે આવે કે તમે લેટેસ્ટ શેર કરજો. એમાં થોડું મેં એડ કર્યું છે. ઓકે. લેટ મી શેર ઇટ. શેર. બધાને દેખાય છે? જોઈ લેજો.
એવરીબડી સે Yeah. ઓકે. સો આપણે આખી દિવાલ છે, રાઈટ? આ બહારની જે છે ને રંગમહોરમાં કેવું હતું કે કબૂતરા દરવાજા તો અહીંયા છે, પણ એની બાજુમાંથી આપણે અંદરની સાઈડે મંદિર હતા, રાઈટ? મંદિર, ચોથા મંદિર. અહીંયા મંદિર નથી, અહીંયા સોલિડ દિવાલ છે, ગોળ આખી દિવાલ જ છે, રાઈટ? એ દિવાલની અંદર પછી આપણે આ સીડી પર ચબૂતરા પર જઈએ ને તો દરવાજો આવે આપણો મેઇન બડે દરવાજે, એની આજુબાજુ બે ચબૂતરા પણ આવે. અને પછી અહીંયા કેવું છે કે આ દિવાલની અંદર શોભા કેવી છે, ગોળ ગુંજાયા છે, બંને બાજુ ગોળ ગુંજાયા છે, 12 બોમ સુધી, રાઈટ? અને આ બે ગુળની વચ્ચે જે હાથ છે, આ ટોટલ છે ને 12,000 હાથ છે. માણિક પહાડના કેટલા હાથ છે? 12,000. 12,000 હાથ છે. આ જે એક ગોળ ગુંજથી બીજા ગુંજ વચ્ચે એક હાથ કહેવાય, રાઈટ? એની વચ્ચે આ દિવાલમાં શું આવ્યું છે કે બીજો એક આ દરવાજો આ છે, છોટે દરવાજે એન્ટર થવાના. આ બધા છોટા દરવાજા છે ને એ જે બહારની દિવાલ છે ને એમાં એન્ટર થવાના દરવાજા છે. અહીંથી તમે એન્ટર થઈ શકો. આ મેઇન દરવાજાથી એન્ટર થઈ શકો તો અંદર જતું જાય, અને અહીંથી જાઓ તો પણ ડાયરેક્ટલી અંદર જવાય છે, રાઈટ? મંદિરમાં નહીં, માણિક પહાડની અંદર. આપણે અંદરનું જોઈશું કે ખબર પડશે, પણ દિવાલની અંદર જે આખી દિવાલ છે બહારની, એની અંદર આ છોટા દરવાજા છે, પછી આ બે સાઈડમાં બે ગુર્જા છે, અને આ જે દરવાજાની બાજુમાં બે છે ને ત્યાં પણ નાના ચોરસ ગુર્જા છે. જોયું? કેટલા ગુર્જ થયા? બે મોટા ગોળ ગુર્જ થયા અને બે નાના ચોરસ ગુર્જ, અને એની વચ્ચે દરવાજો આવ્યો. એ દરવાજામાંથી આપણે અંદર એન્ટર થઈ શકે માણિક પહાડમાં. આ જે પરિક્રમા રોસ કહે ને, આ પરિક્રમા રોસ છે ને, જે યલો એક બોમની સીરિયા ઉપર ચડી જાઓ તો આ બહાર એક પરિક્રમા રોસ છે અહીંથી, અને આજુબાજુ બે ચબૂતરા છે અહીંયા, અને ચબૂતરા આજુબાજુ પણ બીજા બે ગોળ ગુર્જા છે છેકુદી. તે દરેક હાથની અંદર એક ગુર્જ છે કે મોટા ગોળ ગુર્જ કેટલા થશે હવે? 12,000, રાઈટ? 12,000 હાથ છે ને આપણે, એ કે ટોટલ 12,000 ગુર્જ થશે. અને ચોરસ ગુર્જ કેટલા થશે? 24,000, રાઈટ? કારણ કે એક હાથમાં બે ચોરસ ગુર્જા, રાઈટ? કારણ કે નાના દરવાજા કેટલા થશે? 12,000. 12,000, કારણ કે દરેક હાથમાં એક દરવાજો આવશે બહાર, બે ચોરસ ગુર્જ આજુબાજુ આવશે, એક બે ગુર્જ આવશે બેની વચ્ચે, અને અહીં મેઇન એન્ટ્રન્સમાં બધો દરવાજો આવશે એઝ યુઝ્યુઅલ, અને બે આવું આ શોભા 12 બોમ સુધી ફ્રન્ટમાં છે, રાઈટ? આપણે જે આખા 12,000 બોમ સુધી ફ્રન્ટમાં આ આખી ચારે બાજુ આ શોભા છે બહારની દિવાલમાં. Everybody clear? યસ. રાઈટ? ઓકે. અને પછી હવે આપણે અંદરની શોભા જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે. આ પહેલી છે ને એક મંદિરની દિવાલ, મોટી દિવાલ લખી છે ને અહીંયા, આપણે જે દિવાલની વાત કરી ને આ દિવાલ છે બહાર, આ ગોળ આખી ગોળ છે, આ દેખાય છે લાલ દિવાલ, રાઈટ? એ દિવાલ છે. ઓકે. એ દિવાલ જે આપણે એની અંદર આ બધું આવેલું છે. આ છોટા દરવાજા આવ્યા છે, ચોરસ ગુર્જ, ગોળ ગુર્જ, મેઇન દરવાજા, બધું એ દિવાલની અંદર. એક મંદિરની દિવાલ ચારે બાજુ છે, એની અંદર આખો માણિક પહાડ એની અંદર આવેલો છે. માણિક પહાડની જે શોભા છે એ દિવાલની અંદરથી ચાલુ થાય છે. Everybody clear? Yeah. We going slowly. So આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ રંગમહલ કે બીજા ગુર્જોની, રાઈટ? તો ગુર્જોમાં દરવાજા હતા, તો અહીંયા મોટા ગુર્જોમાં દરવાજા નથી, રાઈટ? છે એમાં 3 દરવાજા, સેમ દરવાજા આવશે. ગુર્જની અંદર પણ દરવાજા છે, અને અહીંયા પણ આ દરવાજો એક્સ્ટ્રા છે. રંગમહલમાં આ નાના દરવાજા, આખો મોટો દરવાજો છે રંગમહલ કરતા. આ કેવું છે, રંગમહલમાં ઉપર ઝરોખાન બધું હતું, ખબર છે ને આગલી દિવાલ? એ કે ગોળ ગુર્જમાં તો આ દરવાજા છે, જો આ દેખાય છે આ દરવાજા યલો, એ દરવાજા છે. પણ બીજની અંદર આ બે બાજુ અહીંયા વોલ છે, અને વચ્ચે દરવાજો છે મોટો. ગુર્જમાં પણ દરવાજો છે, ગુર્જમાં પણ બંને. આ ગુર્જમાં યલો દેખાય છે ને,
જો આ દેખા ચોરસ ગુર્જમાં નથી. ગુર્જમાં નહીં, રાઈટ. ચોરસ ગુર્જમાં દરવાજો નથી, એ ખાલી ચોરસ ગુર્જ જ છે, કારણ કે આ દરવાજો આવી ગયા ને ત્યાંથી એની enter. બેની વચ્ચે એક છે. બેની વચ્ચે દરવાજો. ચોરસ ગુર્જમાં દરવાજો નથી. ગોળ ગુર્જમાં જેવા પહેલા હતા એવા એમાં પણ ગેટ અંદર 3 બાજુ એન્ટ્રન્સ ના દરવાજા છે. એવરીબડી ક્લિયર? એની ક્વેશ્ચન? આ આખી બહારની શોભા તમારે આ બહારથી જો તો આખી આ આવી શોભા દેખાય. આ મેઇન મોટો દરવાજા છે બધી આવે, આ ગોળ મોટા ગુર્જ આવે, પછી આ વચ્ચેના દરવાજા સ્મોલ દરવાજા છોટા દરવાજા આવે, આજુબાજુ ગુર્જ આવે. તો આ બહારની શોભા આવી ભવ્ય આપણે બહારથી અને આખા માણિક પહાડને દેખાય. અને માણિક પહાડ કે છે. માણિક મહોર કેમ નહીં કહેતા? કારણ કે આપણે અંદર જઈશું ને તો માણિક મહોર પણ આવે છે. અને પહાડ કેમ કે ભવ્ય છે કે પહાડ આમ મહોર છે પણ મહોર નહીં કહેતા, કારણ કે આ પહાડ છે. પહાડની અંદર ભાઈ બહુ વસ્તુ આપણે અંદર સ્ટોરી અંદર જઈશું તો આપણને ખબર કહેશે, પણ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ માણિક પહાડ. જે માણિક મહોર પણ માણિક પહાડની અંદર પણ માણિક મહોર છે, રાઈટ? એ કે માણિક પહાડ કે રાઈટ, આખા સ્ટ્રક્ચરને માણિક પહાડ એટલે કે છે કે માણિક પહાડ ઇઝ અ સ્મોલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ માણિક પહાડ. એ કે એને ડિફરન્શિએટ કરવા માટે એને માણિક પહાડ કહેવામાં આવે છે આખાને. આમાં કેટલા દરવાજા છે ટોટલ? 24,004. તો કરો આપણે એક હાથમાં એક દરવાજો હોય તો કેટલા થાય? તો એક જ બોમના હે કેતનભાઈ? એક જ બોમ્બની વાત ચાલે છે, એક જ બોમ્બની વાત ચાલે છે. એક બોમ્બમાં સ્મોલ દરવાજા કેટલા થાય? એક હાથમાં 12,000. 12,000 હાથ છે. તો એ સ્મોલ નો 12 થાય, પણ આ જે ગોલ જે ગુર્જ છે એમાં દરવાજો છે કે નથી અંદર? છે એ પાછળ તો વધી જાય, એટલે એ 12 ને બાદ 24,000 થયા ને? એમાં 3 થાય પાછા બીજા 36,000 થયા. હા, એમાં 3 થાય ગુર્જમાં, તેના 36,000 પ્લસ તમે આ 12,000 એડ કરો અને પછી આ મોટો દરવાજો 4 સાઈડે 4 બીજા એડ કરો. કરેક્ટ. આમાં એક ગોલ ગુર્જમાં 3 દરવાજા છે અંદર જવા માટે? 3 બાજુ 3 જો અહીં એક દેખાય આ સાઈડે, અહીં એક અને આ સાઈડે એક, 3 સાઈડ આપણે પેલામાં હતું ને રંગમહાલમાં છે આઉટ સાઈડમાં 3 દિશામાં એક દરવાજો હોય. ગોળમાં પણ 3 સાઈડે 3 દરવાજા. એ કે માણિક પહાડમાં ગણતરીઓ બી મોટી જવાની આપણે, કારણ કે ઇટ્સ 12,000 હાસ અને 12 બોમ્બ, રાઈટ? 12,000. 12,000 બોમ્બ ઊંચો. માણિક પહાડ કેટલો ઊંચો છે? 12,000 બોમ્બ. રાઈટ. આપણે આની અંદર હાઈલાઈટમાં જોઈએ તો આ બધા વાંચે છે કે નહીં, આ તમે વાંચો ને બહુ ખબર પડે તમને કે માણિક પહાડની શોભામાં 12,000 હાસ છે અને એક હાસ કેટલાનો છે? 400 કોષ. 400 એક જે 400 કોષના હાસ છે એવા 12,000 હાસ. તો કેટલા 12 ચોકે 48, નેહાબેને કહ્યું ને 48 હાસનો ટોટલ ગોળાંક થાય છે 48,000. એ કે 12,000 હાઉસ છે, ઈચ હાઉસ 400 કોષ છે. એમાં આપણે જોયું કે બધે દરવાજે આયા, ચબૂતરા આયા છે, ગોળ ગુર્જ આયા છે, છોટે દરવાજે 12,000 છે, ચોરસ ગુર્જ 24,000 ગણ્યા ને આપણે. આ વસ્તુ આપણે અત્યારે ફોકસ કરીએ છીએ, ઉપરની 4 વસ્તુ. સંજયભાઈ 4 દિશાના 4 મોટા દરવાજા પણ 12,000 માં જ આવી જશે ને? 12,000 માં જ આવી જશે ને? યુ રાઈટ, કારણ કે આ એક હાસ અહીં થઈ જશે કે બે સ્ક્રીનમાં બાજુ પાછળ જાઓ. આ ચોરસ હાંસમાં કેમ 24,000 દરવાજા છે? કેન યુ ગો બેક? ઓકે. ચોરસ ગુજમાં 24,000 કેમ દરવાજા છે? છોટે દરવાજે 12,000, ચોરસ ગુજમાં કેમ 24,000 છે? ના, ચોરસ ગુર્જ કેટલા છે? અચ્છા, 24,000 ગુર્જ છે. ઓકે. કારણ કે એક ગુર્જમાં એ થોડા ઓછા આવશે, ના એક જ આવશે, કારણ ગુર્જ તો બરાબર છે. કારણ કે એક હાથમાં એક બે આવે ને. ગાડી 24,000 બરાબર છે, રાઈટ. એટલે એમાં શું થાય, 2-3 ઓછા થશે પણ રાઉન્ડ ફિગર 24 કે છે. આ મેઇન દરવાજાના ઓછા થશે, થોડા 4 થશે પણ નફરી ઇઝ કોલ્ડ 24,000. આપણે જયારે છોટી વૃત ને બોડી વૃતમાં જાય તે 24 જ કે છે, કારણ રાઉન્ડ ફિગર. બરાબર. એ કે આ ચોરસ ગુર્જ જે બબ્બે છે ને, ખાસમાં 2 છે, 12 હાથ કરો કે 24 થાય.
અને આમ 8 ઓછા આવે કારણ કે આ દરવાજા કાઢો કે 8 ઓછા થઈ જાય, બરાબર. રાઈટ? અને પછી અંદર આપણે જોઈશું અત્યારે આ બધું આપણે અંદરનું જોઈશું કે આપણે ખબર પડે અત્યાર સુધી આ 4 વસ્તુ આપણે જોઈ. એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, સો આપણે અંદરની શોભા જોઈએ, ખબર નહીં આગની અંદરની શોભા આપણે જોઈએ તો આ બહારની એક મંદિરની દિવાલ આપણે કહી રહ્યા જે બહારની એની અંદર આ બધા દરવાજા ગુડ્સ ને બધું એની અંદર આવેલું છે. આ બહારની દિવાલમાં જે બહારની દિવાલ છે એની અંદર આવ્યું છે, રાઈટ? કે આપણે દરવાજાની આપણે અંદર જઈએ, આ દરવાજાની અંદર જઈએ આપણે. લેટ મી ગો હિયર. હવે અહીંયા જુઓ તમે આ પેલા જે પછી પાછળ છે કે લેટ્સ સ્ટાર્ટ હિયર ઓવરઓલ. આ દરવાજાની આપણે અંદર જઈએ તો એની અંદર બધી આ હવેલીઓ આવે છે. આ બધી હવેલીઓ છે. આપણે હાઈવેમાં જઈએ છીએ અત્યારે. એ હવેલીઓ કેવી રીતે છે કે એન્ટર થાવ ને કે પહેલા ચોરસ હવેલી આવે, પછી ગોળ આવે, ચોરસ ગોળ, એવી 12,000 રો છે. 1 2 3 4 લખાય છે ને એવી 12,000 છે. 12,000 ટોટલ. અને એક હાલમાં 12,000 હવેલી છે. હવેલી, નોટ મંદિર, રાઈટ? હવે આપણે હમણાં હવેલી ડિફરન્સ પછી જોઈએ છે. અત્યારે એટલું યાદ રાખો કે હવેલી તો મોટી હોય, મકાન એને હવેલી કહે. એવી આ એક રાઉન્ડમાં 12,000 હવેલી છે. બીજા રાઉન્ડમાં 12,000 હવેલી છે. એમાં કેવું છે, એક ચોરસ આવે, ગોળ આવે, ચોરસ ગોળ. પણ એવું નથી કે પૂર્વીય ચોપાઈ વાંચેલી ને આપણે અહીં લખી છે, રાઈટ? કે મેં ગિરડ કહી, ચોરસ કહી, પણ અહીં શું લખ્યું? પર કઈ હલપાટની હવેલી છે. ખાલી ચોરસ ને ગોળ તો આપણને સમજાવવા માટે કઈ છે, પણ એની અંદર બીજા સાઈડની બીજા શેપની પણ હવેલી આવે છે. મેં ગિરડ કહી, ચોરસ કહી, પણ કઈ હલપાટની હવેલી. બધી જુદી જુદી સાઈડ, જુદા જુદા શેપની હવેલીઓ અંદર આવેલી છે. પણ એક કેટલી આવા 12,000 સર્કલ છે અને એક સર્કલમાં 12,000 હવેલી છે. એ તમે એન્ટર થાવ કે પહેલા એ ની રો આવે. આપણે હવે ડિફરન્સ ખબર પડી. રંગમહલમાં આપણે એન્ટર થતા તો મંદિરની આ ભીતની અંદર જ મંદિર હતા, રાઈટ? રાઈટ? આ જે વોલ હતી એની અંદર મંદિર હતા ને. એવરીબડી ક્લિયર? આની અંદર વોલની અંદર નહીં, વોલની અંદર દરવાજા જ છે. દરવાજા એન્ટર થાવ પછી આ બધી હવેલીઓની ગોળ સર્કલમાં હવેલીઓની લાઈનો આવે અને એમાં ગોળ ચોરસ હવેલી એવું કે છે. 12,000 સર્કલમાં છે અને એ સર્કલ હેઝ 12,000 હવેલી. 12,000 હવેલીની ટોટલ 12,000 ટાઈમ્સ 12,000 હવેલીઓ છે. યસ, 12,000 ની 12,000 લાઈને. આપણે પહેલા દિવાલ સમજી લઈશું હજુ આગળ, સંજીવભાઈ થોડું યા બહારની દિવાલનું કે આજે શેર કરજો. તમે યુ કેન શેર ઇટ, આઈ કેન સ્ટોપ ઇટ. યા ઓકે, હું શેર કરી લઉં, રાઈટ? એક સેકન્ડ જૂમમાં જઈને શેર કરું. નિજાનંદમાં મૂક્યું છે નવું કે મને મોકલ્યું છે તમે? નિજાનંદમાં. Why they sharing? Anybody question about the structure so far? Everybody clear? How the whole thing is built? We going slowly to build up, right? We have to go very slowly to build up. એક ખબર પડી ને કે બહારની વોલ આવી, આપણે વોલની અંદર એન્ટર થઈએ તો કેવું સ્ટ્રક્ચર, કોઈ એક્સપ્લેન કરશે? ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર આપણે દરવાજામાંથી એન્ટર થઈએ તો અંદર કેવું આર્કિટેક્ચર છે? હિના ઓર પૂર્વી ઓર કેતનભાઈ? એક ગોળ હવેલી છે, પછી ચોરસ છે, પછી ગોળ છે, ચોરસ છે. એક સર્કલમાં 12,000 હવેલીઓ છે. એમાં 6,000 ગોળ, 6,000 ચોરસ, એવી 12,000 લાઈન છે. એટલી બધી હવેલીઓ છે ત્યાં આગળ. રાઈટ. એટલું અંદર એન્ટ્રન્સમાં આપણે પહોંચીએ એવું એન્ટર હશે. એની પાછળ અંદર થંભો પણ છે, થંભોની ટીપણીઓ છે, એ બધું આપણે અંદર ડિટેલ જોઈએ ધીરે ધીરે. ઓકે, પેલી જ ફાઇલ કરી છે પણ હું આ ફાઇલમાં થોડું સમજાવી દઉં, વાંધો નહીં સંજીવભાઈ. મારો અવાજ આવે છે? આવે છે. પિક્ચર શેર કરેલું છે, બરાબર છે? તો હવે આપણે અહીંયા આગળ રાઈટ એક મહલની શોભા સમજીએ. એક સેકન્ડ, બંને પિક્ચર સાથે રહે છે.
ઓકે, આપણે જે સીડિયા આપણે ચડીએ, એક ભૂમની સીડિયા, બરાબર, અને સામે દરવાજો, એટલે અહીંયા આગળ 400 કોષ એક હાંસની જગ્યા, 400 કોષ, બરાબર. તો 400 કોષમાં આપણે 100 કોષમાં દરવાજો, 100 કોષમાં બંને ચબૂતરા થશે, અને જે ગુર્જ છે એ આપણે 100 કોષના છે, પણ આપણે 50 અહીંયા મંદિરની દરવાજાએ લઈ લીધેલા છે આ કોષમાં. એટલે 50 ગુર્જો, 100 દરવાજો અને 100 ચબૂતરા, એટલે 400 કોષનું આપણું કાઉન્ટિંગ થઈ ગયું, બરાબર છે. હવે આ જે ગોળ ગુર્જ છે, બંને બાજુ ગોળ ગુર્જ છે, એમાં બહારની સાઈડે 3 દરવાજા અને અંદરની સાઈડે બીજા 3 દરવાજા, એટલે એવા 6 દરવાજા આવેલા. આપણે અંદર બી જઈશું હમણાં. અને જે બાજુનો આપણે જે ગુર્જ છોટા દરવાજા જે કહેલું હતું, એ છોટા દરવાજામાં બી 400 કોષ આપણે કાઉન્ટિંગ કરીએ તો 50 કોષ આપણે ગુર્જની જગ્યા, અને બાકી વચ્ચે જે જગ્યા છે એ 300 કોષની આવશે. એ 300 કોષની અંદર 2 દિવાલ આવશે અહીંયા, અને એ દિવાલની ઉપર ચિત્રકારી આવશે. અને જે વચ્ચે જગ્યા આવશે 100 કોષમાં, એ 100 કોષમાં બી ડિવાઈડ થશે. એમાં 33 કોષમાં બંને 33માં ચબૂતરા અને 33 કોષમાં દરવાજા, એટલે આ દરવાજાને છોટા દરવાજા કહ્યું છે, અને આ દરવાજાને બડા દરવાજા કહ્યું છે. જે 100 કોષનો દરવાજો થશે આપણો 4 દિશામાં, અને બાકીના જે દરવાજા થશે આપણે 11,996 દરવાજા જે થશે, કેમ કે 12,000માં 4 મોટા દરવાજા આપણે માઇનસ કરવાના, તો 11,996 દરવાજા થશે, એ 33 કોષના નાના દરવાજા થશે. પણ જે ગુર્જોમાંથી આપણે અહીંયા અંદર જવાના આ દિવાલમાં જે દરવાજા આપેલા છે બધા, પ્લસ ગુર્જોમાંથી બી અંદર જવાય છે, એવા 12,000 ગુર્જ આવ્યા છે. જે નાના ગુર્જ કયા છે એ નીચે ચબૂતરા છે, નીચે 33 કોષના ચબૂતરા થાય છે, પણ ઉપરની ભૂમમાં એક ગુર્જના રૂપ લઈ લે છે. સેમ થિંગ, દરવાજાની ઉપર બી નાના ચબૂતરા થશે અને ઉપર ગુર્જના રૂપ લઈ લેશે. એટલે નીચેની ભૂમમાં બધા ચબૂતરા કહીશું આપણે, અને ઉપરની ભૂમમાં ગુર્જનું રૂપ લેશે આગળ ઉપર જતા. હવે આપણે અંદર પ્રવેશ કરીએ. તો અંદર પ્રવેશ કરીએ આપણે, અહીંયા બાજુમાં જ પિક્ચર મૂકેલું છે, રાઈટ સંજીવભાઈ, કે આપણે સીડી ચડી આવ્યા અને અહીંયા આપણી એક મોટી દીવાર છે. આ મંદિરની આ મોટી, આ જે દોરેલી છે એ મોટી દીવાર છે આપણે. હવે દીવારથી આપણે અંદર અહીંયા આગળ પ્રવેશ કર્યો, તો અંદર પ્રવેશ કરીને આપણી શું શોભા નિહાળીશું? તો અહીંયા અંદર પ્રવેશ કરીને આપણે પહેલા ત્રિપોલિયા, 2 થંભોની હાર, આ 2 થંભોની હાર અને 3 ગલિયા એક્ઝેક્ટલી આપણી સામે આવશે. પણ આપણે જો ગુર્જોમાંથી જઈશું, આ આપણા ગુર્જ છે, જે આજુબાજુમાં જે ગુર્જ આવ્યા હતા એમાં 3 દરવાજા આપણને બહાર દેખાય છે, 3 દરવાજા, અને 3 દરવાજા અંદર છે. ગુર્જ આપણા 100 કોષના આવેલા છે, બરાબર છે. એક ગુર્જ આપણા 100 કોષના આવે છે. દરવાજાને આપણે 50 કોષ લીધા હતા એટલે બોલ્યા. તો 100 કોષના ગુર્જમાં 33ની આગળ, તો 33ની 3 હારે થશે, મતલબ ત્રિપોલિયા. એક વચ્ચે મધ્યમાં ત્રિપોલી આવશે અને એક સાઈડમાં ત્રિપોલી આવશે. આ રીતના 3 ત્રિપોલી આપણી 33 કોષની થશે. હવે જે આપણે 400 કોષ કાઉન્ટિંગ કર્યું હતું દરવાજાથી, અહીંયાથી આપણે 400 કોષ કાઉન્ટિંગ કર્યું હતું, એવી જ રીતે અંદર જતા પછી ત્રિપોલીઓની બાદ આપણે આ જે ચોરસ હવેલી આવશે, એક ચોરસ એક ગોલ, એક ચોરસ ગોલ, એ બી ટોટલી આપણી ત્રિપોલિયા સાથે, મતલબ આ ત્રિપોલિયા જે છે એની સાથે 100 કોષમાં આવશે. પણ અંદર જો હવેલી આવશે એ 300 કોષમાં રહેશે. હર હવેલી, ચોરસ હવેલી ઓર ગોલ હવેલી, એ બધી જ હવેલી 300 કોષમાં રહેશે. અને આપણે જે અંદર પ્રવેશ કરીએ ગુર્જોથી, આપણે ગુર્જોથી અંદર પ્રવેશ કર્યું, દિવાલ તો આવી ગઈ અહીંયા આગળ, રાઈટ. પછી ગુર્જોથી આપણે દિવાલ અહીંયા આગળ, સોરી છે, દિવાલ અહીંયા આગળ બતાવેલી છે. આ નીચેનો ભોંભરના ચબૂતરાનો કઠેડો છે, સોરી, કઠેડો છે ભોંભર ચબૂતરા, કારણ કે આપણી આ પરિક્રમા રોસ છે, તો દીવાર અહીંયા આગળ આવી છે, આ દીવાર અહીંયા આવેલી છે. તો અહીંયા આપણે ગુર્જોમાંથી પ્રવેશ કરીએ. દિવાલ છે, આ દિવાલ છે, આ જે બ્લુ કરી છે એ દિવાલ છે, એ દિવાલ છે, હા એ દિવાલ છે. સોરી, મને આ બાજુનામાં હતું ને એટલે અહીંયા લાગ્યું. એની પછી આવી જશે આખી. આ અહીંયા ખાલી ગુર્જોનું દેખાય છે વધારે સરસ અહીંયા આગળ ક્લિયર. હવે એન્ટર થઈશું આપણે, એન્ટર થઈશું તો વચ્ચેની મધ્યની, મતલબ ત્રિપોલિયા, આ 1 લાઈન
બીજી લાઈન અને આ ત્રીજી લાઈન ત્રિપોલિયામાં. તો વચ્ચેની લાઈનમાં અહીંયા કુંડ આવશે, કુંડ અહીંયા આવશે અને એ કુંડો 33 કોષનો થશે. જેવી રીતે આપણે ત્રિપોલિયા આપણી 33 કોષની થઈ, રાઈટ? 33 કોષની, એવી વચ્ચેની જે ત્રિપોલિયા છે એ આપણી 33 કોષની અને અહીંયા કુંડ આવશે. એ કુંડમાં ચારેવ કોણોમાં, અહીંયા જે ચારેવ ખૂણાઓમાં 4 થંભ હશે, 4 થંભ, અને એ થંભ બીજી બોમમાં જાય છે, એટલા ઊંચા થંભ છે, 400 કોષ ઊંચાઈમાં આવશે. અને એ થંભની ઉપર અહીંયા કિનાર પર झूले છે, मतलब झूला लगा છે, झूले लगे हुए है. और ના આ તાલ કુંડ બનશે અને 4 દિશાઓમાં એના થંભ આવશે. એ થંભની અંદર બી ફીલ પાયા છે, મોટા મોટા જે થંભ આવશે એ થંભની અંદર ફીલ પાયા છે અને એની અંદર પાણી છે. કેમ કે એ પાણી અહીં ઉપરથી આવશે, છેક 12,000 બોમ ઉપર થંભ જશે. એક બોમ, લાઈક એક બોમ, બીજી બોમ, ત્રીજી બોમ કરીને એ થંભ ઉપર 12,000 બોમ સુધી ઉપર જશે. જેવી રીતે આપણી હવેલી પહેલી બોમમાં છે, બીજી બોમમાં, ત્રીજી બોમમાં, એવી જ રીતે આ કુંડોની શોભા પણ હર હવેલીઓમાં, હર બોમમાં બી આવશે. તો કુંડ બી આપણી સેમ હવેલી 12,000 કુંડોની 12,000 હાર આવશે. કેમ કે ચાંદનીમાં જઈશું ત્યારે બી આપણને આ કુંડ ચાંદનીમાં બી આપણને દેખાશે. પણ જે એક કુંડમાંથી આપણે બીજા કુંડમાં જઈએ તો આપણને અહીંયા આગળ વચ્ચે રસ્તો દેખાય છે જવાનો, રાઈટ? તો એની અંડરગ્રાઉન્ડ નહેર છે. એ નહેર ગુપ્ત રૂપે કે છે, આપણને અહીંયા દેખાતી નથી, પણ અંડરગ્રાઉન્ડ નહેર છે આની નીચે. આજે આપણે પરિક્રમા રોસ અહીંયા લાઈક અહીંયા ત્રિપોલિયામાં વચ્ચે જઈશું ને તો અંડરગ્રાઉન્ડ નહેર છે. એટલે આ કુંડમાંથી પાણી અંડરગ્રાઉન્ડ આવી અને અહીંયા કુંડમાં આવે છે. બરાબર છે? અહીં સુધીનું ક્લિયર બધાને? હા આંટી, હું થોડી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. તમે દિવાલથી ત્રિપોલી કીધી ને, 3 રસ્તા, મને તો 2 જ દેખાય છે. ના, અહીંયા આગળ જો તું ધ્યાનથી તો 1 2 પૂર્વે 21 એક હાથમાં કેટલા છે? એક હાથમાં કેટલા છે? એક હાથ કેટલાનો છે? 400 કોષ. એક હાથમાં એક હવેલી આવી. હવેલી હાથમાં એક 400 કોષનો હાથ થયો ને, હવેલી 400 કોષમાં આવી, પણ એની અંદર જે ત્રિપોળી સ્નેહાબેને કહ્યું ને એ બધું આવી જાય. મિડલ ત્રિપોળી થી મિડલ ત્રિપોળી ની વચ્ચે આવ્યું. કે જે હવેલી થી ત્રિપોળી ની વચ્ચે જે થયું ને પૂર્વી અંદર અહીંયા આગળ હા આ બંને રાસ્તા, આ જગ્યા અહીંયા એવી લીધી છે, પણ આ વચ્ચેનો રસ્તો છે અને આ બંને ગલિયા જ છે બકા. ના, એક કોર્સમાં સમજાઈ દે પેલા કે એક કોર્સમાં એક હવેલી આવી ને, રાઈટ? એક કોર્સમાં એક હવેલી, આજે 2 યલો પાટા દેખાય છે ને, 2 યલો, એની વચ્ચે હવેલી આવી, ગ્રીન હવેલી છે તમારી, રાઈટ? જે યલો છે એ ત્રિપોળી છે, રાઈટ? ત્રિપોળીમાં 3 થંભ આવ્યા, વચ્ચે એક થંભની ડોર આવશે, 2 બાજુ 2 અને વચ્ચે જે થંભ આવ્યો એ વચ્ચેના થંભથી એક યલ્લોના વચ્ચેના થંભથી બીજા થંભ યલ્લો વચ્ચે એક હાથ થયો. ઓકે, બે યલ્લો વચ્ચે એક થંભ આવ્યો, 3 થંભોની હાર છે, રાઈટ? જે વચ્ચેના થંભની હારથી બીજા જે ત્રિપોળી આવી એના વચ્ચેના થંભની હાર એક હાથ થયો. આપણો કેટલો થયો પૂર્વી? 2 થંભોની હાર સંજીભાઈ, 2 થંભોની હાર. આ 2 થંભોની હાર છે, એ 2 થંભોની હાર અને 3 ગલિયા. તો આપણે અહીંયા વચ્ચેથી 400 હાંસ ચાલુ થઈ જાય છે. મતલબ આપણે અહીંયા હાંસ થાય ને તો અહીંયા વચ્ચેથી 400 હાંસ ચાલતો, અહીંયાથી ઓર અહીંયા સુધી એમ 400 હાંસ થઈ જાય છે. એવું કેવું છે 2 થંભોની હાર ને 3 ગલી થાય, ધેટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ કેન વિઝ્યુઅલાઇઝ. પણ અહીંયા મને નથી દેખાતું. આમાં મને 3 રસ્તા નથી દેખાતા 2 થંભોની વચ્ચે. ઓકે, અહીંયા 3 રસ્તા છે. આ એક રસ્તો છે. એક સેકન્ડ સંજીભાઈ, અહીંયા જગ્યા નથી એટલા માટે નથી બનાવ્યો. બાકી એક આ રસ્તો છે અહીંયા આગળ, એક આ બીજો આ બાજુ રસ્તો છે, બતાવ્યો નથી અહીંયા આગળ. આગળ જઈને હું તને બીજા પિક્ચરમાં બતાવું છું. અને આ વચ્ચે યલો છે, એ બી એક રસ્તો છે. એટલે આ 3 રસ્તા આવી રીતે બને છે. હું એક બીજું પિક્ચર મૂકું ને એમાં બતાવશે. એક સેકન્ડ, હું આ પિક્ચર મૂકું છું એમાં બતાવશે. કારણ કે કસામાં એ પિક્ચર બહુ બતાવ્યા નથી, બધામાં નથી બતાવ્યા. કારણ કે આમાં બી
પેલું જ બતાવ્યું છે, પણ જ્યારે હવેલીની શોભા જોઈશું ને ત્યારે તને એ રસ્તો ખબર પડી જશે. સ્લાઇડ નંબર 60 માં જશો ને તો બતાવે, પણ આ બધામાં બબ્બે, કારણ કે સ્પેસ ને લીધે નથી એ લોકો બતાવ્યા, પણ અંદર 3 રસ્તા થાય કે મીટર થી મીટર કરવાનું તારે. ખબર પડી? એક હાથની અંદર એક હવેલી આવી, એટલું બતાવ્યા એક હાથની વચ્ચે એક હવેલી આવી અને એમાં ત્રિપોળીના મિડલ થી મિડલમાં એક હાથ થાય તારો. એક 50-50 સ્કોર તારો ત્રિપોળી રહી રહે, કે 400 માંથી 100 ગતા રહે કે 300 થયા. ઇન શોર્ટ, રંગમહોલમાં જે હવેલીઓની વચ્ચે બે થંભની હાર છે એ રીતે અહીં પણ બે થંભની હાર છે. બસ આવી રીતે આ વચ્ચે ફીટ આવ્યા છે અને વચ્ચે લાઈન અને આજુબાજુમાં બી લાઈક થંભો આવેલા છે આવી રીતે. બે થંભની હાર. બે થંભો. બારમાં થોડું ક્લિયર છે, સ્લાઇડ નંબર 12 માં. રાઈટ, એટલે રંગમહોલમાં તો ક્લિયર તમને વિઝ્યુલાઇઝ થતું હતું કે ઓકે 2 થંભોની હાર તો 3 ગલીઓ દેખાતી હતી. અહીંયા નથી દેખાતી એટલે હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. માણેક પહાડનું વર્ણન રંગમહોલમાં 231 હવેલીની હાર છે, આ 12,000 ની છે એટલે દેખાશે ના, એટલે કે વચ્ચેની ક્લિયર દેખાય છે, વચ્ચેની ક્લિયર દેખાય છે અને આજુબાજુમાં મંદિર આવેલા છે એટલે એને ક્લિયર નથી આવતી એવી રીતે એવું છે, પણ અહીંયા છે બસ એટલું ખ્યાલ આવી ગયો. દેખાય છે ને તને, કારણ પેપા ગોળ હવેલી આવી જાય છે ને એટલે થોડું તું ચોરસ હવેલી બાજુ જો હવે. દેખાયું ચોરસ હવેલી બાજુ? ખ્યાલ આવી ગયો. અહીંયા એટલું ડિફરન્ટ છે કે રંગમહોલમાં જ્યારે ગોર હવેલીમાં થંભોની હાર ગોર ફરતી હતી, અહીંયા ગોર નથી ફરતી, અહીંયા સીધી જ જાય છે. થોડું આપણે એવું લાગે છે કારણ કે ગોળ હવેલી જગ્યા ઓછી છે, પણ ચોરસ હવેલી તું ફોકસ કરીશ હવે જો તે મિડલના થંભ થયા, રાઈટ, એનાથી બીજા મિડલના થંભ એ વચ્ચે ખાસ થયો, રાઈટ, અને એ ચોરસ હવેલીની બોર્ડર થી એ થંભ 50. ખ્યાલ આવી ગયો. થેન્ક યુ. Is everybody clear about before we go further? Everybody clear about that? Hina, Ketanbhai? Actually, no. I think we might have to revise this next time. કારણ કે આનું આર્કિટેક્ચર થોડું અલગ છે અને I'm not 100% clear in this whole thing anyway. કારણ કે બે ગોલ ગુર્જો છે, બે ચોરસ ગુર્જો છે, ગોલ ગુર્જો છે. ચોરસ ગુર્જોમાં નાનો દરવાજો છે, ગોલ ગુર્જોમાંથી 6 દરવાજા છે, પણ વેર ઇઝ ઓલ ધીસ ગોઈંગ? ઓકે, જો અહીંયા સંજીભાઈ એક જ સેકન્ડ ખાલી. આ આપણી મોટી દીવાર છે, રાઈટ? આ રેડ જે છે ને એ આપણી મોટી દીવાર છે. હવે એ દીવાર ઉપર એમાં ગુર્જો ને બધું આવી ગયું, રાઈટ? હવે અહીંયા આગળ હું ગોલ ગુર્જ કરું છું, એમાં જ હું ગોલ ગુર્જ બનાવું છું, રાઈટ? અહીંયા ગોલ ગુર્જ બનાવ્યો મેં. હવે ગોલ ગુર્જ આપણો 100 કોષનો છે, એટલે 100 કોષમાં એટલે 33 કોષની જગ્યાએ આપણે અહીંયા આગળ આ દરવાજા અંદર પ્રવેશ કરવાના થાય છે. અંદર જઈ અને અંદર બી આવી રીતે 3 દરવાજા 33 કોષની જગ્યાએ દૂરની જગ્યાએ આવેલા છે. તો અહીંયા આગળ વચ્ચે આપણે અહીંયા થંભોની હાર આવેલી છે, 2 થંભોની હાર આવેલી છે, રાઈટ? તો જે મિડલનો આપણો દરવાજો ખરો એ વચ્ચેની લાઈનમાં જશે અને સાઈડનો દરવાજો જશે એ અહીંયા આગળની ગલીમાં જશે, આ ગલીમાં, રાઈટ? અને આ દરવાજો છે એ આ ગલીમાં, એટલે 3 દરવાજા 3 ગલીમાં જશે, મતલબ ત્રિપોલિયા કહીએ આપણે, 3 ગલી 2 થંભોની હાર, બરાબર? હવે જેવી રીતે આપણે અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ તો ત્યાં આપણો અહીંયા આગળ એક કુંડ બનાવેલો છે, બધી જ અહીંયા આગળ અહીંયા આવી રીતે કુંડ આવેલો છે, બરાબર? અને હવેલીઓની સામે દરવાજા, એટલું યાદ રાખવું, હવેલીઓની સામે દરવાજા આયા છે અને ગુર્જોની સામે કુંડ આયા, બરાબર છે? ગુર્જોની સામે રીતે કુંડ આયા છે. આપણે અંદર જે શોભા કરીએ બધે કુંડ આવેલા છે, અહીંયા આગળ ગુર્જ આવેલા છે, આ બધા અહીંયા ગુર્જ અને આ દરવાજા રહેશે, બરાબર? એક્ઝેક્ટલી હવેલીની સામે. એટલે દીવાર ઉપર એક મિનિટ સ્નેહાબેન, જે હવેલીની સામે જે ગુર્જો જે દરવાજો કે છે ને એ 2 ચોરસ ગુર્જોની વચ્ચે જે દરવાજો છે એની વાત કરે છે. સ્મોલ દરવાજો, છોટે દરવાજો.
દરવાજા દરવાજો વચ્ચે અને સ્મોલ બધા સ્મોલ દરવાજા આની સામે આવેલા છે, મતલબ અહીંયા આગળ Okay. સામે, બરાબર છે એ દરવાજા. ઓકે, દિવાલની અંદર ખાલી દરવાજા જ છે, એન્ટ્રન્સ જ છે. એન્ટ્રન્સ થઈ અને અહીંયા આગળ બે થંભોની હાર બી આવશે એન્ટ્રન્સ થઈને. એટલે ઘણી બધી જગ્યા છે, કહેવાનો મતલબ એન્ટ્રન્સ થઈને તરત હવેલી બી નથી આવતી. ભલે દરવાજા અહીંયા આગળ હવેલીની સામે મૂક્યા છે, પણ એન્ટ્રન્સ થઈ અને બે ત્રિપોલી આવશે, બે થંભોની હાર આવશે અને 3 ગલી આવશે. પછી આપણી શોભા બધી મહલોની ચાલુ થશે, બરાબર છે, ત્રીજી ગલી. થંભોની જે હાર છે ને રાઉન્ડમાં પણ છે અને વર્ટિકલ અપમાં છે. થંભોની હાર અપમાં પણ છે અને અપ પણ જાય છે. જે રાઉન્ડ ને અપની જ્યાં સંધિ થાય ને ત્યાં આગળ બધા કુંડ આવેલા છે. જે કુંડ બતાવે ને એ ઉપર જાય અને સાઈડમાં હોરિઝોન્ટલ વર્ટિકલ જે જાય થંભોની હાર એ જ્યાં મળે ત્યાં બધે તે સ્નેહાબેન આપણે કુંડ બતાવે ને ત્યાં કુંડ આવ્યા છે. ના ના, એટલે આઈ ગાટ ઇટ. આ જે 3 દરવાજા છે ને, વચ્ચેનો દરવાજો કુંડ આગળ મળે અને આજુબાજુ 2 ગલીઓમાં સીધું જાય. હવે તમને આ આખું પિક્ચર બતાવું છું, આખું હવેલીનું પિક્ચર અંદરનું બતાવું છું પૂરું, રાઈટ? એટલે એમાં આપણે મેઇન દરવાજાથી અંદર પ્રવેશ કર્યા હતા, બરાબર છે. આ આપણી મોટી દીવાર છે, અહીંયા આગળ મોટી દીવાર આપણી. હવે દરવાજાથી આપણે અંદર પ્રવેશ કર્યા, જો મોટા દરવાજાથી કરે તો બી હવેલી આવી, પછી આ નાના દરવાજા કર્યા તો બી હવેલી આવી, બરાબર છે. દરવાજાથી હવેલી આવે. હવે જે ગુર્જ હતા આપણા, આ જે ગ્રાઉન્ડમાં ગુર્જ હતા આપણા, તો ગુર્જમાંથી બી આપણે પ્રવેશ કરીએ તો વચ્ચે ત્રિપોલી આવી જશે. આ બધા ગુર્જથી કરશે ત્રિપોલિયા, મતલબ 2 થંભોની હાર અને 3 ગલિયા, બરાબર છે. એ અંદર જવાના આપણા રસ્તા. અને જ્યારે ગુર્જોમાંથી પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યાં આગળ આપણે 4 જઈ હવેલી થાય ત્યાં વચ્ચે વચ્ચે આપણે અહીંયા કુંડ આવશે. એવા જેટલી હવેલી છે એટલા જ અહીંયા આગળ કુંડ આવશે. એટલે ત્રિપોલીઓની સામે કુંડ આવશે અને હવે દરવાજાની સામે હવેલી આવશે, બરાબર છે. અંદર જવા માટેનું આપણો એક લાઈનમાં કેટલા કુંડ આવશે? એનીબડી કેન ગેસ? 12,000. 12,000 હારે 14 કરોડ 40 લાખ કુંડ આવશે અને 14 કરોડ 40 લાખ હવેલી આવશે આપણી 12 હારે. 12,000 બાય 12,000, બરાબર. અને એવી તો જેટલા માળ છે એટલા માળ પર આવશે. 12,000 અને એ પાછા એટલા માળ ઉપર આવશે, 12,000 બોમ ઉપર આવશે, બરાબર છે. મલ્ટીપ્લાય બાય 12,000. એટલે આટલી શોભા આપણે સમજ્યા હોય તો હવે અંદર પ્રવેશ કરવાની શોભા આપણે સમજી ગયા. Any question? We have 10 minutes, huh? Yeah, we Don't can go stop. too much in this. This is a little complicated than the other one. No, we will stop here. Let's review it now. Okay, what we run today. પછી આપણે નેક્સ્ટ વીક આપણે આગળથી અહીંયાથી લઈશું. એટલે આપણું આ ફર્સ્ટ ફ્લોર છે એનું આખું આપણું જે આર્કિટેક્ટ છે એ આર્કિટેક્ટ આપણું ફર્સ્ટ ફ્લોરનું આટલું છે. પછી આ સમજી જવાશે તો આગળ કશું જ નથી પછી એમ. ચાલો. Can anybody explain what is sofa we run? ધીના, બધા આપણે બહુ સ્ટોરી એકલે જ છે કે આ ઇનિશિયલ સ્ટોરી જશે ને તો પાછળ બહુ વાંધો નહીં આવે આપણે. રાઈટ. તો સૌથી પહેલા તો માણેક પહાડ સાઉથ ડાયરેક્શન દક્ષિણ દિશામાં છે, બરાબર. અને ત્યાં આપણે શુક્લ પક્ષની એકાદશીમાં જઈએ છીએ. 12,000 ભૂમ છે, 3 સાઈડ ઉપર 3 વન આયા છે એને સરાઉન્ડિંગમાં. ભોમભર ઊંચા ચબૂતરા ઉપર છે અને એમાં ભોમભર ઊંચી સીડીઓ ચડી ને સૌથી પહેલા વચ્ચે સેન્ટરમાં જે હવે એને શું કહેવાય, બડે દરવાજે આયા છે સૌથી પહેલા. ઓકે, એની આજુબાજુમાં 2 ચબૂતરા આયા બડે દરવાજેની. પછી ચબૂતરાના પછી ગોલ ગુર્જ આયા છે. ગુર્જ પછી છોટે દરવાજે આયા છે અને છોટે દરવાજે પછી 2 ચોરસ ગુર્જ બી આયા છે ત્યાં આગળ. બહાર એક પરિક્રમા રોસ થઈ જાય છે. એ બહારની એક મંદિરની મોટી દિવાલ છે. એને પાસ કરીને આપણે બડે દરવાજેથી કે છોટે દરવાજેથી ડઝન્ટ મેટર દરવાજાથી અંદર જઈએ તો અંદર જઈને પહેલા 2 થંભોની હાર અને ગલી આવે, પછી ચોરસ અને ગોલ હવેલીઓની
12,000 લાઈનો ચાલુ થઈ જાય છે એનો. એટલે એક ગોલ એક ચોરસ, એક ગોલ એક ચોરસ કરીને રાઉન્ડમાં 12,000 હવેલીઓ થાય છે. ચોરસ અને ગોલ હવેલીની વચ્ચે ત્રિપોલિયા જેવો આવે છે. એટલે એ સીધા જાય છે, એવું નથી કે ચોરસ ને ગોલની વચ્ચે સેપરેટ થઈ ગયું. એ સ્ટ્રેટ 12,000 લાઈન જેટલી બી રાઉન્ડ પડે છે એ સીધું 12,000 એમાં જાય છે. અને એમાં વચ્ચે મહેરાઓ ને બધું છે, રાઈટ? આઈ થિંક કોર્નર ઉપર શું છે? કુંડ. પર કુંડો આવશે પાણીના, પાણીના કુંડ, રાઈટ? અને દરવાજાનો પાણી આવશે. બે કુંડની વચ્ચે શું આવશે અંદર? હિંડોળા. બે કુંડની વચ્ચે હા હિંડોળા જ આવશે આઈ થિંક. કુંડ ઉપર આવશે, પણ બે કુંડની કનેક્ટ કેમનું થાય છે? બે કુંડ પિલર કીધા એમણે. ફિલપાઈ. સમજે છે. અંડરગ્રાઉન્ડ નહેર આવે ને, એક કુંડમાં પાણી બીજા કુંડમાં જવા, અંડરગ્રાઉન્ડ નહેર આવે, બે કુંડ. જે ત્રિપોળીઓ થઈ ને એની અંદર નહેર છે. એ ત્રિપોળી અંદર ઉપર ત્રિપોળીઓ છે અને નીચે નહેર છે. નહેર છે, હા. તો એ બધું અમુક જગ્યાએ આપણને પાણી દેખાય, ખાલી આપણને પાણી કુંડમાં જ દેખાય, બીજી બધી જગ્યાએ અંડરગ્રાઉન્ડ. રાઈટ. અને એવી રીતે જ આર્કિટેક્ચર છે કે ઉપર ચાંદની સુધી છે, કુંડો ખુલી જાય છે. Everybody clear about that? ફિલપાઈ ક્યાં હતા? કઈ જગ્યાએ હતા આંટી? પેલા હાથી જેટલા પહોળા થંભ. એ આપણે જે કુંડ આવ્યા છે ને, 33 કોષના કુંડ છે, રાઈટ? એ 4 ખૂણામાં આવી રીતે ફિલપાયા છે, અને એની અંદર જે પાણી છે, અને એ પાણી હર ભૂમ ઉપરથી આવશે. આપણે ચાંદનીમાં જઈશું ને ત્યારે તમારે યાદ રાખવાના છે. એટલે એમાં 4 દિશાઓમાં ફિલપાયા છે. એટલે આપણે જયારે ઝૂલા ઝૂલીએ છીએ ને ત્યારે અહીંથી પાણી એની અંદર તો છે જ, એટલે ઉપરથી મહેરાવ ઉપર લગી છે. ઝૂલા કરીએ ને ત્યાં ઉપર મહેરાવ હોય, રાઈટ? કારણ કે ત્યાં આગળ આપણે આવ્યા હોય, રાઈટ? જંજીરે તો ઉપરથી આપણે જયારે ઝૂલા કરીએ ને તો આખું પાણી આપણી ઉપર આવે છે. ઓ યા હા હા. પર 12,000 થી પછી નીચે. બ્યુટીફુલ શરૂઆત છે. પછી જયારે ચાંદની કરીશું ત્યારે આ તમારે આવશે અહીંયા આગળ. એટલે અત્યારથી એ 4 થંભ છેક 12મી બોમ સુધી જાય. સરી આવી આર્કિટેક્ચર સેમ છે દરેક બોમનું, રાઈટ? તે કુંડની ચારે બાજુ 4 થંભ છે, એ છેક ઉપર ઉઠી જશે. 12,000 બોમની ચાંદની સુધી. નહેરો જે છે એમાંથી પાણી નીચે આવે છે એ, અને એ પાણી કુંડમાં જાય. તમે જ્યાં હિંડોળા ખાતા હોય તો તમને બીના કરી દે. પણ ભીનું કેવી રીતે થાય? કારણ કે ઉપરથી નીચે સુધી નીચે એના ફુવારા છે, એમાંથી તમે પાણી આવે. એ સ્તંભ છે, એની અંદર કાના પણ છે. સ્તંભની અંદર કાના હોય એમાં પાણી નીકળે ને. પણ પાણી ચેતન છે, રાઈટ? ત્યાં એટલે પછી આંટી આપણે પાણી કહેવાય કે ભાઈ મને ભીનું ના કરીશ તું. અમને ભીનું કરજે ભાઈ, અમને તો ભીનું થવું બહુ ગમે. તમારે ના થવું તો ના થતા. Okay, we got take the small quiz until now whatever we run. Okay. સંજુભાઈ, I got to go. આપણે પછી I'll join next Tuesday. પ્રણામજી. Okay, પ્રણામજી. પૂર્વી તું એકવાર રિવાઇઝ કર લે, નિનાએ કરી એવી રીતે રિવાઇઝ કર લે તો ખ્યાલ આવી જશે. પૂર્વી, રશ્મિકાબેન, રિવાઇઝ કરવું પડશે બધાને થોડું થોડું. રિવાઇઝ કરીશું તો જ એ રહેશે. પ્રશ્નોત્તરી છે, ઓકે, લઈ લો. It will cover the same thing. Everybody, we will do same thing. આપી દીધા છે આન્સર, બધાના આપી દીધા છે. પણ આટલું જીણું જોયું નથી કદાચ. Okay. Who want to take first? A very simple answer. This is very straightforward, very simple quiz. माणिक पहाड़ कितना भौम ऊंचा एंड कितने हाथ में आए हैं? तो भौम ऊंचा तो 12,000 भौम ऊंचा है, અને હાથ 400 કોષનો એક હાથ છે, રાઈટ? कितने हाथ? राइट. तो
12,000 હંસ. વેરી ગુડ. તો 12,000 બોમ આયા છે અને 12,001 માં ચાંદની છે, રાઈટ? 12,000 હાઉસ છે ટોટલ. ઓકે. ઓકે પૂર્વી નેક્સ્ટ. मानिक पहाड़ के चारों ओर कितनी हवेली की कितनी हारे है। मानिक पहाड़ के એટલે અંદરની વાત કરો છો, રાઈટ? એની અંદર જ આવે ને. હા, માનિક પહાડની અંદર 12,000 હવેલીઓની 12,000 હારો. ગુડ, રાઈટ? એવરીબડી ક્લિયર, રાઈટ? આપણે આર્કિટેક્ચર ને 12,000 ગોળ ચોરસ જોઈએ. નેક્સ્ટ. रश्मिका बेन. माणिक पहाड़ में कितने गुड्स आए हैं? माणिक पहाड़ में 12,000 गोल्ड गुड्स અને 24,000 સ્ક્વેર ગુડ્સ આયા છે. વેરી ગુડ, રાઈટ? એવરીબડી ક્લિયર, રાઈટ? તે જે 12,000 ગોળ ગ્રુઝ કેટલા સાઈઝના હતા? 100 100. કોર્સ. અને 24,000 તે કેટલાના હતા? 33. 30 કોર્સના, રાઈટ? આપણે સ્મોલ દરવાજાની આજુબાજુ એ સ્મોલ હતા. રાઈટ. એવરીબડી ક્લિયર, રાઈટ? અબાઉટ નેક્સ્ટ. नैना बेन. नैना बेन जसुभाई. पहाड़ में ये चारों दिशा में कितने दरवाजे आए हैं? રફલી અરાઉન્ડ બોલો. કેટલા કયું? કેટલા કયા? मुख्य दरवाजा 4. મોટા દરવાજા 4, 12,000 પેલા અને પછી ગોળના બી ગણીએ તો તેમને- 36,000 થઈ કેટલા બધા થઈ જાય. એક મેઇન દરવાજા આપણે 4 મોટા અને 12,000 છોટે દરવાજા. 12,000 એકદમ નહીં, થોડો 4 ઓછા થઈ જાય. 4 ઓછા એમાં. હા, રાઈટ, 11,996. રાઈટ. 4 ઓછા થઈ જાય, પણ 11,996. 12,000 બધા કહેતા હોય છે ને એક્સપ્લેન. નેક્સ્ટ. આપણે કે પછી ગુલ્સમાં આવે પણ આ દરવાજાની એને ગુજરાત બધા એન્ટ્રન્સ કે ને ગુલ્સમાં પણ 3 દરવાજા આવે, રાઈટ? બહારની સાઈડે એ એડિશન કરો તો વધી જાય. એ બધા ક્લિયર થઈ ગયું ને ગુલ્સની અંદરના. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ હિના. ભૂપેન્દ્રભાઈ નહીં આજે? ના. ઓકે, હિના. जवान माणिक पहाड़ के दिशा के दरवाजे की शोभा कैसी है? તો દરવાજો બડે દરવાજેની આજુબાજુમાં 2 ચબૂતરા છે અને પછી મહેરાવ છે ઉપર અને આઈ થિંક બીજું શું છે? બીજું બીજું છે 400 કોષ બીજું શું આવે? આજુબાજુમાં 2 ગોલ ગુર્જ આવે. રાઈટ, રાઈટ. 2 ગુર્જ આવે ને, યા એટલે 100 કોષનો આવે, 2 ચબૂતરા 100 કોષના અને 2 ગુર્જ આવે ને આગળ સીડી આવે, આગળ રાઈટ? એ 100 કોષના ગુર્જમાંથી આપણે દરવાજામાં 50-50 કોષ લીધેલા. રાઈટ. આ 2 ગુર્જ છે ને આપણે 50-50 કોષ લીધેલા. અને બંને આપણી જે હોર્સમાં સીડિયા આવેલી છે એ બી 100 કોષની ચોડાઈમાં આવેલી છે. દરવાજાની જેટલી પહોળાઈ હોય એટલી સીડિયા હોય. અને Next. મહેરાવ આપણે હર દરવાજા આગળ 10-10 મહેરાવ પડે. 2-2 ચબૂતરા મહેરાવ, વચ્ચે 10 અને વચ્ચે આપણે દરવાજાની 2 મહેરાવ એમ કરી 10-10 મહેરાવ પડે. નેક્સ્ટ પૂર્વી. माणिक पहाड़ की एक हवेली में આઈ થિંક આપણે સ્ટોપ કરીએ. આ નથી લીધો આપણે મહરની. ત્યાં Right, નથી. right. Yeah, We હા. can stop here. Unless anybody know as a bonus item. 3,000. કેમ माणिक पहाड़ की दरवाजानी एक आजूबाजू हवेली 1500 में एक दिशा में कितने में 3,000 12,000. टोटल 12,000 હોય તો એક 4 દિશામાં 3,000. 3,000. 4 દિશામાં 12,000. પેપર ફોડી કાઢે બધા. હજુ નથી કર્યું. એ કે નેક્સ્ટ આપણે અંદર હવેલીની અંદર શું આવે છે એની છે. હવેલીની અંદર કેવું આર્કિટેક્ચર આવે છે એના ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ? હવે આપણે આની શોભા કઈ કઈ આગળ કયા ગ્રંથોમાં આવી છે? આપણે દર વખતે આપણે કરીએ ને ત્યારે ગ્રંથનું આપણે એક્ઝામ્પલ લેવું પડે કે કોઈને વાંચવું હોય તો વાંચી શકે, રાઈટ? કે માની શોભા આપણે
અને એવરીબડી શુડ રિફર ઇટ. આપણે આ બધી બુકોમાં તમે વાંચશો તો બહુ ડિટેલમાં આવ્યું છે કે એની શોભા કયા કયા ગ્રંથોમાં આવેલી છે. લેટ મી શેર ઇટ હિયર. ઓકે. પરિક્રમા ગ્રંથનું લાસ્ટ પ્રકરણ બહુ ઓછું આવ્યું છે પરિક્રમામાં. બહુ નાનું છે. બાકી 10 માં આવે છે. હા, બડી બળીવૃતમાં નથી આવી. બળીવૃતમાં બિલકુલ મારી મારી પાસે screen- નથી. યા શેર થયું છે સંજીવભાઈ. ઓકે, તો 3 જગ્યાએ આવ્યું છે. પરિક્રમા ગ્રંથની પ્રકરણ 24 અને 47. એ બેની અંદર માણિક પહાડનું આવ્યું. બહુ નાના નાના પ્રકરણ છે. એમાં આપણી બધી ચોપાઈ બધી મેં છેલ્લે મૂકી છે, જે એમાં વધારે લીલાનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એ બંને પ્રકરણમાં આવેલું છે, રાઈટ? ની બડીવૃતમાં આવેલું છે અને જવાહરદાસની પણ બડીવૃત છે. બંનેની અંદર એનું થોડું એનું વેરી ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન એની મને PDF હોય જો ને એ તમે જુગલદાસ મોકલજો ને ગ્રુપમાં. આ જવાહરદાસજીની PDF જે માં છે. મોકલજો. ઓનલાઈન છે. તમે ઓનલાઈન જશો. લેટ મી શો યુ. આપણે ઓનલાઈનમાં લેટ મી શો યુ. નિજાનંદમાં છે? નિજાનંદમાં છે? હું બતાડું છું. અહીં બતાડું કે બધાને મળી જાય. મારો સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ આ દેખાય છે. નિજાનંદ દેખાય છે ને? એ નિજાનંદમાં તમે આપણે ચિત્તોનીમાં જશો ને હા. યા અને એની અંદર તમે વૃત અહીં લખ્યું છે, રાઈટ? પરમધામની છોટી અને બડી વૃત. ઓ, પરમધામની છોટી અને જવાહર, બરાબર. એની અંદર બધી વૃત્તો આપણે મૂકેલી છે. રાહદાસની બડી વૃત છે, રાહદાસની છોટી વૃત છે, જવાહરલાલની બડી વૃત છે અને જુગલદાસની બડી વૃત. એ ચારેય વૃત આપણે અહીં મૂકેલી છે, રાઈટ? ત્યાં આ બેની અંદર આપણે ઓકે, ગુડ ગુડ, થેન્ક યુ. scripture આવેલું છે એની અંદર. Okay, you can read from here also. બરાબર. Everybody clear? યસ ક્લિયર. Okay. Okay, so we continue. As I say, we will go slowly because it's very complicated architecture, but we will go through it. You know? ગુડ, ઇટ્સ ગુડ. આટલું હવે આગળ થોડું Right. યા And the next time, જ્યારે આપણે start કરીએ, we will pick one of the volunteer to explain so far and then we continue saga. Okay, everybody prepare it. Your name may be there. Devi Hinaye કર્યું એ રીતે one of the Sundarsa need to explain till so far what we learn and then we continue. Okay, એમાં શું કે વધારે clear થશે. Review કરીશું. Yeah. It will be clear more. You know? ઓકે Okay. સદા સદાનંદ મંગલ શ્રી ધામ જકી જય શ્રી ભાઈ જરા જકી જય શ્રી મહારાજ श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर सा जो की जय श्री सुंदर सा जियावर साहिब जी के चरणाम इनमें कोटान को दंडवत करूं प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम everybody see you on Sunday there is a satsang puri and Narendra uncle no so we have to find the topic or we can ask him to so Sunday 10:30 લેટ્સ આસ્ક નરેન્દ્ર અંકલ 9:30 9:30 sorry અંકલને પૂછીશું એમને કયા ટોપિક પર આપણને સમજાવ આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો આપણે નવું જાણવા મળે આપણે ના ખબર હોય ઓકે ઓકે see you on Sunday પ્રણામજી પ્રણામજી